क्वेश्चन नंबर 72 સુધી આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે 73 થી સ્ટાર્ટ કરીને 77 5 માર્ક્સ માં પણ આવી શકે છે 3 માર્ક્સ માં પણ આવી શકે છે એટલે રેગ્યુલર 3 માર્ક ઓર 5 માર્ક ક્વેશ્ચન નંબર 73 to 77 આજે આ પાંચ સમ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાના છે તો following data are obtained from the budget inquiry of middle class family state the change in the cost of living in the current year 2015 with respect to the base year 2014 by finding the index number. If the average monthly disposable income of a family is 30,000 during the year 2014, that suppose 2014 ચાલે છે અને family income છે 30,000 and their average monthly disposable income during the year 2015 is rupees 35,000. એક વર્ષ પછી 2015 માં income થઈ ગઈ છે 30 ની 35,000. Okay, then according to family budget index number, what should be the rise in average monthly disposable income of the family to maintain the same standard of living of the base year? Last year જેવી એ લોકો લાઈફ જીવતા હતા, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ બરાબર એ સેમ લાઈફ અત્યારે જીવવી હોય તો કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. ગયા વર્ષે 30,000 રૂપિયા કમાતા હતા એટલે અર્નિંગ્સ એટલે 30,000 ઇન્કમ. હવે આ વખતે કેટલી ઇન્કમ હોવી જોઈએ એની થઈ ગઈ છે 35, તો હોવી કેટલી જોઈએ એકચ્યુઅલી એ આપણને આ પૂછેલું ક્વેશ્ચનમાં. પણ એના માટે આપણે ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવો પડે. મેં તમને કાલે શીખવાડેલું 2 દિવસથી વેટેજ એવરેજ અને ફેમિલી બજેટ મેથડ તમને હું શીખવાડું છું. સમમાં ડેટા આપેલા છે ગ્રુપ ફૂડ ક્લોથ રેન્ટ ફ્યુઅલ મિસેલેનિયસ વેઇટ આપેલું છે 45 20 15 10 10 percentage price relative ને ઇન્ડેક્સ નંબર કહેવાય 130 150 120 160 120. now first of all find out index number I into W IW 45 multiply 130 5 20 multiply 150 3,000 15 into 120 1800 160 into 10 1600 1200 total 13,450. Okay, and total of weight 65 80 90 100 13,450 divided by 100 134.50. From the calculation we can say that there is 100 minus there is 34.5% increase, 34.5% rise in the prices for expenditure in the year 2015 compared to base year 2014. ओके, अब ऊपर पैराग्राफ में आ जाएंगे प्राइस की जगह આપણે લખી નાખીએ શોર્ટ માં કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ નંબર. બરાબર, ચાલો પેરેગ્રાફ માં હું આપું તમે રીડ કરો. The following data are obtained from the budget inquiry of middle class family state the change in the cost of living index number. ये तो આપણે ફાઇન્ડ કરી નાખીએ. If the average monthly disposable income of family 30,000 during the year 2014, base year માં income કેટલી છે 30,000 અને income થઈ ગઈ છે 35,000. What should be the rise in the average monthly disposable income? તો આપણે પહેલા એની disposable income ફાઇન્ડ કરવી પડે. બરાબર, હું તમને દેશી કેલ્ક્યુલેશન પહેલા શીખવાડું છું. જ્યારે બેઝ 2014
2015 बेस ईयर करंट ईयर लास्ट बेस ईयर में इंडेक्स नंबर कितना હોય 100 करंट ईयर में इंडेक्स नंबर कितना આવ્યો 134.5 રાઈટ ગયા વર્ષે લોકો કેટલું કમાતા હતા 30000 એની ઇન્કમ 30000 થી ફેમિલી અત્યારે કેટલી હોવી જોઈએ 30000 into 134.5 divided by 100 સેમ આ રીતે લોકો ટેક્સ પર કેલ્ક્યુલેશન કરતા એ ફોર્મ્યુલા બનાવી છે બરાબર index number of the current year divided by index number of the base year multiply income of base year બરાબર current year નો index number આવ્યો આપણો 134.5 divided by base year નો index number હોય 100 multiply income છે કે તાર ફેમિલી 30000 આને ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરો એટલે સેમ આ જ આવવાનું છે ડિવાઇડ બાય 100 જવાનું છે આવી રીતે 100 પણ એ લોકો ફોર્મ્યુલા બનાવી છે એવરેજ મંથલી ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ ઓફ ટુ મેન્ટેન સેમ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ ધ બેઝ યર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ડેક્સ નંબર ઓફ કરન્ટ યર ડિવાઇડ બાય ઇન્ડેક્સ નંબર ઓફ બેઝ યર મલ્ટીપ્લાય બાય ઇન્ડેક્સ ઇન્કમ ઓફ બેઝ યર આ સોલ્વ કરી નાખો તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કેટલો આન્સર આવશે 30000 multiply 134.5 divided by 100 आंसर से 40350 40350 ओके नाउ क्वेश्चन में लास्ट सेकंड लाइन में એવું કીધેલું હતું what should be the rise in the average monthly disposable income of the family to maintain same standard of living of the base year તમારી ઇન્કમ હજી કેટલી વધારવી જોઈએ બરાબર ખર્ચાઓ એટલા થઈ ગયા તમારા આવતા 40350 ઇન્ડેક્સ નંબર પ્રમાણે તમારી ઇન્કમ 30 થી 35 થઈ છે હજુ કેટલી વધારવી જોઈએ કે તમે એવી સેમ લાઈફ જીવી શકો તો લખવાનું તમારે નીચે પેરેગ્રાફ કરીને they required increase in the average monthly disposable income to maintain same standard of living of the family is equal to ઇન્કમ હોવી જોઈએ 40350 અત્યારે ફેમિલી પહોંચેલું છે 30 થી 35000 ઇન્કમ થઈ છે એક વર્ષ પછી બરાબર તો જે કોઈ વર્કર જે જોબ કરતો છે એના બોસ એમ કહે છે કે મારો પગાર ઓછો પડે છે વધારો 5350 એટલી સેલરી વધારો તો પહેલા મારે હું જેવી લાઈફ જીવી શકતો તો જીવી શકતી પહેલા જેટલા મૂવી ઉધારીને મૂવી જોવામાં એક્સપેક્ટ કરતો તો મારા કપડા લેવામાં મારું રેન્ટ પે કરવામાં ખાવામાં કપડામાં બરાબર કે બીજા બધા કોઈ પણ એક્સપેન્સીસ મિસસેલેનિયસ મારા ચિલ્ડ્રનની ફીસ પે કરતો તો આ બધું એવું સેમ લાસ્ટ જે લોકો એવી લાઈફ જીવતા એવું જીવવું હોય તો હજી એટલી સેલરી વધારવી પડે રિક્વાયર્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ એવરેજ મંથલી ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ ઓકે સેમ આ રીતે એવો ક્વેશ્ચન નંબર છે 74 તમારું પહેલા ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવાનો છે એની પરથી અડધો ભાગ છે ઇન્ટરપ્રિટેશન લખવાનું છે એમાં 100 માઈનસ કરીને ઇન્ટરપ્રિટેશન લખી નાખવાનું છે તમારી જે ઇન્કમ આપી હોય મલ્ટીપ્લાય તમારો જે આન્સર આવે ઇન્કમ મલ્ટીપ્લાય આન્સર ડિવાઇડ બાય 100 કરી દો એટલે તમારી ઇન્કમ કેટલી થવી જોઈએ એ આવી જશે નેક્સ્ટ સમ ની અંદર નેક્સ્ટ સમ માં ઇન્ડેક્સ નંબર આવવાનો છે 231.44 231.44 ડિવાઇડ બાય 100 ઇન્ટુ ક્વેશ્ચન માં તમને આપેલા છે 6000 મલ્ટીપ્લાય 6000 કરજો એટલે તમારો આન્સર આવશે 19886.4 એવું કંઈક આવશે તમારો બરાબર ના સોરી 13886.40 એટલો આન્સર આવશે અને એમાં કેટલી ઇન્ક્રીઝ કરવી જોઈએ એ નથી કીધેલું એટલે આ કેલ્ક્યુલેશન નહીં આવે સીધી ખાલી અહીંયા સુધી જ તમારી કેલ્ક્યુલેશન આવશે એમાં એવું નથી કીધેલું વોટ શુડ બી ધ રાઇઝ ખાલી ઇન્કમ કે સેલરી કેટલી હોવી જોઈએ ને એ ખાલી પૂછેલું છે બરાબર હવે આગળ 75 નંબર સેમ ક્વેશ્ચન આની જેવો છે પણ એની અંદર ઇન્ડેક્સ નંબર નથી આપેલો વેટ એક્સપેન્ડિચર આપેલા છે 2013 2015 બેઝ યર માં હું P0 નામ આપું છું કરન્ટ યર ને P1 નામ આપું છું તમને I કેવી રીતે મળે મેં તમને કાલે કીધેલું હતું I is equal to P1 divided by P0 3900 divided by 3000 answer multiply 100 answer 130 1850 divided by 1450 multiply 100 127.59 2400 divided by 1500 is equal to 1.6 into 100 160 900 divided by 600 multiply 100 is equal to 150 1920 divided by 1600
multiply 100 is equal to 120. IW. I multiply W 130 multiply 45 equal to 550. 127.59 multiply 15 equal to 1913.85. 10 multiply 160 equal to 1600. 150 multiply 20 is equal to 3000, and 120 multiply 10 equal to 1200. Total 13563.85, and total of weight 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Index number is equal to cost of living index number is equal to summation IW divided by summation W. 13,563.85 divided by 100 is equal to 135.64. તમારો આન્સર આવી જશે. પછી તમને એવું કીધેલું છે કે ફેમિલીની ઇન્કમ હતી 15000, તો એની ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ કેટલી હોવી જોઈએ? તો તમારો જે ઇન્ડેક્સ નંબરનો આન્સર આવે ડિવાઇડ બાય 100 મલ્ટીપ્લાય સેલરી કેટલી છે? 15000. એટલે તમારો આન્સર આવી જશે 20346. બરાબર? હવે નીચેના બે સમ છે ને એમાં ખાલી અહીંયા સુધી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. આ ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરીને પછી કેટલું રિક્વાયર્ડ છે એ નથી કીધું એટલે છે, કારણ કે એના માટે પછી 2015 ની ઇન્કમ હોવી જોઈએ. તો એ જે આન્સર આવે ને એમાં જે ઇન્કમ થઈ હોય એ માઈનસ કરવાની, એટલે જે એક્સ્ટ્રા એટલી સેલરી વધારવાની છે આપણે ખબર પડે. બરાબર? તો ડેટા રિફરિંગ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 76 હું કરાવું છું. 77 સામાન્ય ક્વેશ્ચન છે. 5 માર્ક્સ માટે બોર્ડમાં મોસ્ટ ટાઈમ લખી નાખજો. 5 માર્ક્સ માંગે તો ની કીધા છે આપણે બુકમાંથી 35 થી 250, અને આ પાંચ સમ પણ કરી નાખવાના છે તમારે, અને બીજા જો ત્રણ આપવાના છે. એ 16 + 5 21 21 અને બીજા 24 સમ કરી દેજો, એમાંથી 5 માર્ક્સ મળશે. 35 to 40, 35 to 50, 73 to 77, અને બીજા ત્રણ સમ જે પાછળ મેં બાકી રાખેલા છે. બરાબર? એ 24 સમ કરીને તમારા બોર્ડમાં સ્ટાર્ટ કરું છું. આ બે સમ એવા છે જેમાં બે ઇન્ડેક્સ નંબર ડાયરેક્ટ, બે પ્રાઇસ નહીં હોય, બે ઇન્ડેક્સ નંબર આપેલા છે. બરાબર? આ બે સમ એવા છે 76 અને 77. The data recording the worker class of a city are as follow. Find the general index number for the year 2014 and 2015. If the wages of the worker in the year 2014 are increased by 5% in the year 2015. 2014 કરતા 2015 માં વર્કરની વેજીસ 5% વધારે દેવામાં આવી છે. Is this rise in wages sufficient to maintain the standard of living? 5% વધારે છે એ સફિશિયન્ટ છે કે નહીં? સેમ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે માટે ગયા વર્ષ જેવી લાઈફ જીવતા હતા એવી સેમ જીવી હોય તો એટલા 5% ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે, સફિશિયન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે આપણે. બે ઇન્ડેક્સ નંબર આપેલા છે 2014. પહેલા વેઇટ કોપી માર દઉં આપણી આઈટમનું 48 18 8 12 14. ઓકે. ઇન્ડેક્સ નંબર યર 2014 નો આપેલો છે. એનું નામ આપું છું I1 210 220 210 200 210. એક બીજો ઇન્ડેક્સ નંબર પણ આપેલો છે યર 2015, અને પહેલા કે તો આ બેઝ નથી, બેઝ હોય તો 100 હોય. હવે તો ઇન્ડેક્સ નંબર 100 નથી આપેલા તમને. 230 225 220 200 235. ઓકે. તો આ રીતે આપણે જે ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવાના છે. એક કોલમ આવશે IW I1W, એટલે આપણે બે નંબર IW ની કોલમ બતાવતો, પણ અહીં I1 ને I2 છે એટલે I1W અને I2W બે ઇન્ડેક્સ નંબર મળવાના છે. I2W લાસ્ટ યર સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરવાનું છે. કેલ્ક્યુલેટર હું હાથમાં લઈ લઉં છું. ટોટલ ઓફ 8 48 + 18 + 8 +
12 plus 14, 100. Total of 800. I1 into W, 48 multiplied 210, 100, 80. 220 multiplied 18, 39, 60. 220 multiply 17, 60. 200 multiply 12, 2400. 235 multiply 14, 3290, and total 21490. Now I2 into W, 48 into 230 is equal to 11040. 225 multiply 18, 4050. 220 multiply 8, 1760. અહીંયા મિસ્ટેક કરેલી છે એ હમણાં સોલ્વ કરાવો. 200 multiply 12, 2400. 235 multiply 14, 3290. Total 22540. Mistake અહીંયા પણ છે, mistake અહીંયા પણ છે. 210 multiply 8, 1680. Sorry, 210 multiply 14, 2940 plus 2400 plus 1680 plus 3960 plus 10080. Answer 21060. હવે નીચે લખવાનું છે નંબર 1 ઇન્ડેક્સ નંબર, કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ નંબર for the year 2014 is equal to I1W divided by summation W. 21060 divided by 100, answer 210.6. 2014 answer. And cost of living index number for the year 2050. Summation I2W divided by summation W equal to 22540 divided by 100, answer 225.4. બે ઇન્ડેક્સ નંબર આપણે મળી જશે. હવે આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન લખતા ગયા પહેલા તો સીધું 100 માંથી માઈનસ કરી દેતા હતા, તમને ખબર હોય તો. પણ અહીંયા આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન લખું છું, there is rise of 100 માંથી ઓની માઈનસ કરી, આમાંથી માઈનસ કરશું કારણ આપણો આન્સર 100 નથી આવેલો. 100 પર જે બેઝ બનાવ્યું છે આ બેઝ નથી 2014. rise of minus કરો 225.4% minus 210.6. %14.8% in the cost of living
of workers in the year 2015 compared to year 2014. હવે ક્વેશ્ચન માં તમને બીજું એક કીધેલું છે. શું કીધેલું છે વાંચો તો. નીચે લાઈનમાં તો હું આપેલું છે. If the wages of this worker 2014 are increased by 5% in the year 2015, is this rise in wages sufficient to maintain the same standard of living? તો કેટલા percentage increase થવું જોઈએ આપણે ફાઇન્ડ કરું છું. percentage ફાઇન્ડ કરવાની એક ફોર્મ્યુલા આપી દીધી તમને યાદ હોય તો નો એટલે કે n - o ડિવાઇડ બાય o into 100. આનો મતલબ શું થાય? જે લોકો મારી 11th માં ટ્યુશન નહીં આવેલા હતા તમને કીધેલું હતું જે આવતા હતા એને મેં કીધેલું હતું નહીં આવેલા એટલે નથી હવે ન્યુ વેલ્યુ માઈનસ ઓલ્ડ વેલ્યુ ડિવાઇડ બાય ઓલ્ડ વેલ્યુ ઇન્ટુ 100. ગમે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુના પ્રાઇસ ચેન્જ થાય એમાં આ રીતે હોય તમે ઘણી બધી શેરની પ્રાઇસ જોતા છો શેર માર્કેટમાં પર્સન્ટેજ ચેન્જ આવે ને આની પર આવે આજનો ભાવ છે ન્યુ પ્રાઇસ ઓલ્ડ મીન્સ કાલે કેટલો પ્રાઇસ યસ્ટરડે કેટલી પ્રાઇસ હતી ન્યુ વેલ્યુ માઈનસ ઓલ્ડ વેલ્યુ ડિવાઇડ બાય યસ્ટરડે ની પ્રાઇસ કરવાની 0 તો ઓલ્ડ વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય 100 બરાબર. અને આ રીતે તમને ગમે ત્યારે મળે તો આપણે ન્યુ નો ઇન્ડેક્સ નંબર આપણે આવ્યો છે 15.5.4 માઈનસ આપણો લાસ્ટ યર ઇન્ડેક્સ નંબર કેટલો હતો 210.6 ડિવાઇડ બાય 210.6 મલ્ટીપ્લાય 100 કરી દે તો આન્સર આવી જશે બરાબર. આનો ડિફરન્સ તો આપણે ફાઇન્ડ કરેલો જ છે. ડિફરન્સ કેટલો છે આપણો 14.8 તો એની જગ્યાએ આપણે ડાયરેક્ટ 14.8 મૂકી દો ડિવાઇડ બાય 210.6 મલ્ટીપ્લાય 100. તો હું લખી શકું percentage increase in the cost of living index number in the year 2015 is 14.8 divided by 210.6 multiplied 100 is equal to સોલ્વ કરી નાખો કેલ્ક્યુલેટરમાં કેટલા આવે છે ફટાફટ 7.03 as compared to the year 2014 એવું લખી નાખો અને પછી લાસ્ટમાં તમારે લખી નાખવાનું છે hence the rise of 5% ક્વેશ્ચનમાં પૂછેલું હતું તમને ક્વેશ્ચનમાં જોવો તો તમને એવું પૂછેલું હતું લાઈન નંબર 3rd લાઈનમાં પૂછેલું હતું બરાબર. તો એમાં તમારે નીચે આન્સર લખવાનો છે hence the rise of 5% in the wages of the year 2014 is not sufficient to maintain same standard of living of the worker in the year 2015. આ sufficient નથી કારણ કે મોંઘવારી તમારી વધે છે 7.03% વધે છે 7.03% અને તમારી વેજીસ છે તમારા બોસ છે તમે જ્યાં જોબ કરો છો તમારા બોસ છે તમારા મેનેજરે તમારી વેજીસ અથવા સેલરી 5% વધારી છે માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન 7.03% ચાલે છે બરાબર. 77 નંબરનો ક્વેશ્ચન સેમ આની જેવો છે તમારે જાતે સોલ્વ કરી